اور حقیقت بات ہے کہ قرآن مجید کو جس انداز کے ساتھ پڑھنا چاہیے، پڑھ کر سمجھنا چاہیے اور سمجھ کر اپنی زندگیوں میں لانا چاہیے، آج اس بات کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ایک ایک لفظ، ایک ایک آیت، ایک ایک سورہ مبارکہ انسان کے لیے روشنی کا، ہدایت کا راستہ ہو۔ محترم سامعین اور سامعات، ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ اس دنیا کے اندر جتنے بھی معاملات ہیں، یہ دنیا کا نظام، انسانوں کے حالات، ملکوں کے معاملات، یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ انسان کچھ بھی کرنا چاہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بات اس کی تقدیر میں لکھ دی گئی ہے، وہ واقع ہو کر رہنی ہے۔ انسان کی دولت، اس کی کوشش، اس کی محنت، کچھ بھی ہو، وہ چیزیں تبدیل نہیں ہو سکتی۔ اگر اس عقیدے پر مسلمان مضبوط ہو جائے تو پھر دنیا کے اندر زندگی گزارنا، اور خاص طور پر ان حالات میں کہ جس میں جینا مشکل ہو، حالات بڑے خراب ہوں، پریشانیاں بہت زیادہ ہوں، تو مسلمان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نہ صرف اس کے لیے راستے کھولتا ہے، بلکہ ایک فرقان، روشنی، ہدایت اللہ تبارک و تعالی اس کو دیتا ہے کہ جس کی روشنی میں وہ زندگی گزارتا ہے۔ ہر طرح کے حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے متعلق مثبت گمان، اچھا گمان وہ رکھتا ہے، نہ دنیا میں پریشان ہوتا ہے، اور پھر جب آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہی پہنچے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نعمتوں سے سرفراز کریں گے۔ قرآن مجید میں کچھ انبیاء، رسول، ان کا تذکرہ آپ کو ملے گا، اور حقیقت بات ہے کہ قرآن مجید کو جس انداز کے ساتھ پڑھنا چاہیے، پڑھ کر سمجھنا چاہیے اور سمجھ کر اپنی زندگیوں میں لانا چاہیے، آج اس بات کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ایک ایک لفظ، ایک ایک آیت، ایک ایک سورہ مبارکہ انسان کے لیے روشنی کا، ہدایت کا راستہ ہوتی ہے۔ بے شمار انبیاء کا تذکرہ قرآن مجید میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بیان فرمایا ہے کہ جن کو پڑھ کر انسان کو ایک تسلی، ایک امید کی کرن نظر آتی ہے کہ کس طریقے سے دنیا کے اندر حالات بنا کرتے ہیں، اور ان حالات میں ایک بندہ مومن کیسے اپنا راستہ تلاش کرتا ہے اور سفر کرتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچ کر اللہ کی خوشنودی اور اس کی رضا کو حاصل کرتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یہ تفصیل کے ساتھ ملے گا قرآن مجید میں، اور ان کے واقعے میں، ان کی سیرت میں بڑی رہنمائی ہے، بڑی رہنمائی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو منتخب کرے اپنے دین کے لیے اور دین کی دعوت کے لیے، اور وہ بندہ نکل کر جب اللہ کے بندوں کو اللہ کی بندگی میں لے آئے، اور انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی غلامی میں لے کر آنے کے لیے جب نکلتا ہے تو حالات کبھی اس طرح کے بنا کرتے ہیں
تکلیفیں، آزمائشیں، پریشانیاں، رکاوٹیں، اور زیادہ تر یہ معاملات اپنوں کی طرف سے ہوا کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بھی آپ کو اسی طریقے سے ملے گی۔ باپ کے سامنے کہا ہے کہ ابو یہ کام آپ غلط کر رہے ہیں، گھر سے نکال دیا گیا۔ اب ایک بندہ جب گھر سے ہی نکل جائے، آگے بڑی پریشانی، قوم سے بھی دشمنی لی ہے، اور یہاں تک کہ وقت کا جو فرعون ہے نمرود، ان کے سامنے بھی پیش ہو کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار، توحید کی دعوت دلیل کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، کیونکہ معلوم ہے کہ جس کی دعوت لے کر جا رہا ہوں وہی رب ہے حفاظت کرنے والا، وہی رب ہے پریشانیوں سے نکالنے والا، وہی رب ہے ہر طرح کی تکالیف سے نکالنے والا، انسان کو کامیابی دینے والا۔ ایک ایک امتحان ابراہیم علیہ السلام کا آپ دیکھ لیجئے اور اس میں غور و فکر کیجئے۔ بظاہر عام انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ حالات بنے ہیں، اب ہوگا کیا، کیسے سروائیو کریں گے، کیسے رہیں گے، گھر کے اندر مسئلہ بن گیا ہے، قوم اور برادری میں مسئلہ بن گیا ہے، یہاں تک کہ مجرم ٹھہرا ہوں۔ اور جرم کیا ہے؟ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی دعوت، قوم بھی دشمن ہے، وقت کا فرعون بھی دشمن ہے، حکومتی اہلکار بھی دشمن ہے، کہیں نظر نہیں آتا کہ کیسے سروائیو کریں گے، کیسے رہیں گے۔ اللہ اکبر، کیسا وہ منظر کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کا ایک بہت بڑا الاؤ وہ تیار کیا جا رہا ہے، اور ساری قوم منتظر ہے، باپ بھی موجود ہے، قوم والے بھی موجود ہیں، رشتہ دار بھی موجود ہیں، اور ساری دنیا یہ منظر دیکھنے آئی ہے کہ کس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جائے گا اور آگ جلا دے گی، یہ دعوت ختم ہو جائے گی۔ یہ جو ایک بات، ایک رب کی دعوت، یہ دعوت آج اس کا خاتمہ ہونے والا ہے۔ آج پتہ چلے گا کہ قوم کے ساتھ دشمنی کیا ہوتی ہے، آج معلوم ہوگا کہ وقت کے فرعون کے ساتھ دشمنی کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کچھ اور منظور، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کچھ اپنے پروگرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنے ارادے، اور غالب دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے۔ دنیا کچھ بھی کر لے، لیکن اللہ کا حکم، اللہ کا ارادہ، اللہ کی تدبیر کچھ اور ہو تو دنیا کے سارے انسان مل کر بھی اس انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ کچھ اسی طریقے کی صورتحال ابراہیم علیہ السلام کے سامنے ہے۔ آگ میں پھینکا گیا، لوگ منتظر ہیں، جل جائے گا، ختم ہو جائے گا، آج دعوت ختم ہو جائے گی، لیکن وہی آگ جو جلانے کا کام کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہی آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی والی بن جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت کے ساتھ اپنے بندے کی حفاظت کرتے ہیں، حفاظت کے ساتھ نکالتے ہیں۔ نہیں معلوم تھا دنیا والوں کو کہ کچھ اس طریقے کی صورتحال بنے گی۔ ہاں، لوگ تو اس وقت بھی بڑی حیرانی کا شکار تھے۔ وقت کے فرعون نے اعلان کیا تھا، کیا اعلان تھا؟ کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے بچوں کو قتل کر دیا جائے، بچے کو قتل کر دیا جائے گا، بچی کو چھوڑ دیا جائے گا، کیونکہ بات سامنے آئی ہے کہ تمہارے اس نظام کے خلاف، تمہاری اس حکومت کے خلاف کوئی انسان آنے والا ہے اور آ کر تمہیں للکارے گا اور تمہارے سارے نظام کو ختم کرے گا۔ اب اعلان کیا ہوا ہے؟ اعلان یہ ہوا ہے کہ ختم کر دیا جائے، اور بنی اسرائیل کے بے شمار بچوں کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی صورتحال کیا ہے کہ ماں بڑی پریشان ہوتی ہے
کہ حکومتی اہلکار یہ آنے والے ہیں، اب کس طریقے سے اپنے بچے کی حفاظت کروں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کچھ اور پروگرام، کہا کہ اس کو صندوق میں ڈالیے اور دریا کے حوالے کیا جائے، چھوٹا سا معصوم سا بچہ ہو اور ماں اس کو پانی کے حوالے کرے۔ یہ اس وقت صورتحال بندے کو سمجھ نہیں آتی کہ آگے ہوگا کیا۔ فرمایا کہ اس کو واپس لوٹائیں گے، تجھے اس کے ساتھ ملائیں گے، اپنا رسول بنائیں گے، اور جا کر کس جگہ جا کر رکے ہیں؟ وہی گھر کہ جہاں سے اعلان ہوا ہے کہ کوئی بچہ زندہ نہ رہے، قتل کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے، اسی گھر میں موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہو رہی ہے، اور وہیں پر جوان ہوتے ہیں۔ اور آخر کیا ہوتا ہے کہ فرعون کے سامنے آ کر دعوت دی ہے، للکارا ہے کہ نظام تمہارا نہیں چلے گا۔ اور دعوت بھی کس کے سامنے ہے؟ وہ جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی، میں اعلی رب ہوں، سب سے بڑا رب ہوں، اس کے سامنے آ کر دعوت دی ہے۔ اور دعوت کیا ہے کہ ایک اللہ کی بندگی اختیار کرو، اپنے آپ کو رب نہ کہلواؤ، لوگوں کے اوپر ظلم و ستم کا یہ سلسلہ ختم کرو، بند کرو۔ اللہ اکبر۔ آگے کیا صورتحال ہے کہ فرعون، اس کے لشکر موسیٰ علیہ السلام کو ختم کرنے کے لیے اعلان ہو گیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو ختم کر دیا جائے گا۔ آپ کے ساتھی وہ بھی بڑے پریشان ہوتے ہیں، نکلے ہیں اور پیچھے فرعون کی فوج ہے، فرعون کا لشکر ہے، اور کیفیت کیا بنی ہے کہ آگے آ کر رک گئے، پانی ہے، سمندر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا موسیٰ مروا دیا، یہاں آگے جاتے ہیں تو پانی ہے، پانی میں ڈوب کر مریں گے، اگر یہیں انتظار کرتے ہیں تو کیا ہوگا کہ فرعون کا لشکر آ کر پہنچے گا اور ہمارا خاتمہ ہو جائے گا۔ جس سے بچنے کے لیے نکلے تھے، اب راستہ کوئی نظر نہیں آتا۔ اور آپ دیکھیں کہ بظاہر عام انسان ہو وہ کیا سوچے گا؟ بالکل یہی سوچ ہوگی اس کی، آگے پانی ہے، پانی میں جائیں گے ڈوب جائیں گے۔ اور پیچھے جاتے ہیں تو فرعون پہلے غصے میں ہے، اس کے فوجی، اس کے لشکر بہت بڑی تعداد میں اس کا تعاقب کیے ہوئے ہیں۔ اگر پیچھے جاتے ہیں تو وہی فرعون کا ظلم، وہی ستم اس کا شکار بنیں گے۔ اللہ اکبر۔ جو رب سے رہنمائی لینے والے، جن کا ایمان اپنے رب پر ہو، ہر طرح کے حالات میں اپنے رب سے رہنمائی لینے والے، دنیا ختم ہو گئی، فلاں ہو گیا، ملک ختم ہو گیا، اب یہ مسئلہ وہ مسئلہ، معیشت تباہ ہو گئی، IMF کے قرضے چڑھ گئے، کیسے ملک چلے گا؟ چلانے والے بھی کچھ ان کے ساتھ ملے ہوئے، کچھ ان کی کوششیں، وہ یہ کرتے ہیں جو چاہتے ہیں، یہ لے کر آتے ہیں، اس طرح کی سوچیں۔ اور جب یہ سوچیں آ جائیں تو بندہ مایوس ہو جاتا ہے، مایوس اور نا امید ہو جاتا ہے۔ اور مایوسی اور نا امیدی آ جائے تو بندے کی سوچ، اس کے سوچنے کا انداز، اس کے سوچنے میں منفیت، پھر ہر چیز اس کو غلط نظر آتی ہے، ہر چیز اب ہوگا یہ، اور اس کے ساتھ ساتھ کیفیت کیا بنتی ہے؟ وہ جو سوچ ہے، منفی سوچ، آہستہ آہستہ وہ منفی الفاظ بن کر اس کے زبان سے ادا ہونے لگتے ہیں۔ جہاں بیٹھتا ہے وہاں یہ بات کرتا ہے کہ تباہ ہو گئے، ختم ہو گئے، برباد ہو گئے، اب ہوگا پتہ نہیں کیا، یہ ہو گیا، یہ لوٹ گئے۔ اللہ اکبر۔ کیا کہا موسیٰ علیہ السلام نے؟ وہ ایک جملہ، اللہ اکبر، بڑا عظیم جملہ ہے، اور وہ جملہ اگر میری زندگی میں آ جائے، ہماری زندگی میں آ جائے کہ مجھے امید ہے میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے گا، اس کیفیت میں بھی مجھے راستہ کون دکھائے گا؟ میرا رب دکھائے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، فرمایا کہ جو رب کا تقوی اختیار کر لے، اللہ تبارک و تعالی تکلیف سے، پریشانیوں سے،
मुसीबतों से निकालने का रास्ता अल्लाह तबारक व तआला उसको अता फरमाते हैं। बंदे के वहमो गुमान में नहीं होता, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला, बंदे का इल्म बड़ा महदूद, इंसान का इल्म बड़ा ही महदूद, अल्लाह तबारक व तआला उसको उस जगह से रास्ता देते हैं, बंदे के वहमो गुमान में भी नहीं होता। और फरमाया कि अल्लाह का तकवा इख्तियार कर लो, सिर्फ रास्ता नहीं देंगे बल्कि इसके साथ क्या होगा कि अल्लाह तबारक व तआला रिस्क भी, यानी तुम निकलोगे परेशानियों से। और इंसान चूंकि मईशत के बारे में बड़ा परेशान होता है, ये जरिए माश इसके हवाले से बड़ा परेशान होता है, गुजर सफर कैसे होगा, कैसे खाऊंगा, क्या होगा मेरे पास मेरे बच्चों के लिए। तो फरमाया कि अल्लाह का डर, अल्लाह का तकवा इख्तियार कर लो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें रास्ते भी देगा और अल्लाह तबारक व तआला उस जगह से रिस्क अता फरमाएगा, तुम्हारे वहमो गुमान में भी नहीं होगा। फरमाया कि मेरा रब मुझे रास्ता अता फरमाएगा। और सुभान अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने कैसे रास्ता अता किया। फरमाया मूसा, ये जो असा है इसको पानी पर मारो, पानी दो हिस्सों में तकसीम, दरमियान में रास्ता बनता है। हुक्म हुआ कि आप जाइए, आप अपने साथियों को लेकर जाइए। दुनिया ने कभी ये मंजर नहीं देखा, लोगों ने कभी इस तरह का मंजर नहीं देखा कि पानी भी इस तरह दो हिस्सों में तकसीम और सामने रास्ता बन जाए। अल्लाह। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम गुजरते हैं, आपके साथी गुजरे, और जब फिरौन ने यह मंजर देखा कि वो जा रहे हैं, रास्ता मौजूद है, अपने साथियों से कहने लगा कि चलो ताक़ुब करेंगे, वही समंदर, वही रास्ता अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रास्ता दिया है, पार कर जाते हैं। और फिरौन और उसका लश्कर, उसकी फौजें जब दाखिल हुए, उसी रास्ते पर अल्लाह का हुक्म हुआ, पानी मिल गया और मूसा अलैहि, ये फिरौन और उसके जो फौजी थे वो पानी में गर्क होने लगे, गर्क होकर खत्म हो गए। नहीं मालूम था मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जाने वाले लोगों को भी इल्म नहीं था कि कुछ इस अंदाज के साथ अल्लाह तबारक व तआला रास्ता अता फरमाएंगे। यही मामला आपको सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी में नजर आएगा कि छोटे थे, भाइयों के साथ चले गए, भाई चाहते थे कि यूसुफ हमसे जुदा हो जाए, क्योंकि बाप की आंखों का तारा बने हुए हैं, बाप ज्यादा मोहब्बत करता है और मोहब्बत की निगाह से देखता है, लिहाजा अपने वालिद की मोहब्बत को हासिल करने का तरीका यह है कि इसको लेकर जाएंगे, खत्म कर देंगे, और जाकर कुएं में डाल दिया है। और वहां से अल्लाह तबारक व तआला ने कैसा इंतजाम किया है कि लोग आते हैं, निकालते हैं बाजारों में, मिस्र के बाजारों में ये फरोख्त होता हुआ यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिसके मुतालिक कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि उनको कीमत मालूम नहीं थी यूसुफ की, चंद दिरहम उसके एवज इसको बेचा गया है। किसको? यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, कि जिनसे अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ा काम लेना है, लोगों को मालूम नहीं था। किस तरह बिकते बिकाते अजीज मिस्र के घर में, वहां भी तकलीफ, वहां भी परेशानी आती है, बहुत बड़ी आजमाइश आई, और इस आजमाइश के नतीजे में कई साल जेल के अंदर वक्त गुजरा है। कोई गुनाह हुआ नहीं है, गलत काम किया नहीं है, कोई जुर्म सरजद हुआ नहीं, लेकिन कैद काटनी पड़ी है। लोग नहीं जानते थे, नहीं मालूम था कि ये जो जेल में कैद है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसको निकालेंगे, निकाल पककर और मिस्र के तख्त पर अल्लाह तबारक व तआला बिठाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हुकूमत का निजाम इनको अता फरमाएंगे, और जिनके जरिए से अल्लाह तबारक व तआला मिस्र में खुशहाली का एक दौर शुरू करेंगे। लोग इस बात को नहीं जानते थे, अल्लाह तबारक व तआला ने निकाला है, और निकाल कर किस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने तख्त पर बिठाया है। और इस तरह के बेशुमार मामलात आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में नजर आएंगे। जब आपने दावत का आगाज किया था, आपने ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत दी थी, लोग मुखालफत पर उतर आए थे और जानी दुश्मन बन गए थे। कहीं पर
अपने रिश्तेदार हैं कि वो तकलीफ पहुंचाते हैं, कहीं पर गैरों की तरफ से साजिशें हैं, और साजिशें इस हद तक बढ़ने लगी कि कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने वो मंजर बयान किया है, व इज़ यमकुरु बिकल लज़ीना कफ़रू लियुस्बितूका औ यक़्तुलूका औ युख़रिजूक व यमकुरून व यमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। फरमाया है पैगंबर, वो वक्त भी याद करने के काबिल है कि जब तुम्हारे खिलाफ ये साजिश की गई थी कि तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा, तुम्हें मक्का से निकाल दिया जाएगा, तुम्हें कैद कर दिया जाएगा। काफिर अपनी ये तदबीर चल रहे थे, अल्लाह तबारक व तआला की कुछ और तदबीर थी। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, बेहतरीन तदबीर किसकी हुआ करती है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला की। कैसे अल्लाह तबारक व तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमाई, मक्का से निकाला। मालूम था कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हिजरत करेंगे, यहां से निकलेंगे, लिहाजा क्या करना चाहिए? कत्ल करना चाहिए। दारुन नदवा में इजलास होता है और कहा गया कि सारे जो सरदार हैं वो अपना एक बेहतरीन बंदा दें, लड़ने में बड़ा माहिर हो, उनको भेजेंगे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर हमला होगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खात्मा होगा। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खात्मा दर हकीकत क्या होगा? वो कहते थे कि इस्लाम का, दावत का, निज़ाम का खात्मा होगा। मुल्क उनका है, इलाका उनका है, अक्सरियत उनकी है, लेकिन सब कुछ करने के बावजूद नहीं कर सके। सारी तदबीरें, सारे फैसले, वो इजलास में तय पाने वाली चीजें और उस पर अमल दरामद की सूरत हाल, सारी चीजें करने के बाद भी क्या हुआ कि वो अपने उस तदबीर में कामयाब नहीं हो सके। अल्लाह तबारक व तआला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहां से निकालते हैं हिफाजत के साथ, और अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाहिफाजत कहां पहुंचते हैं? मदीना पहुंचते हैं। और जिस वक्त निकाला जा रहा था मक्का से, जिस वक्त जिंदगी तंग कर दी गई थी, निकाला गया था मक्का से, मक्का वाले भी नहीं जानते थे, निकालने वाले भी नहीं जानते थे कि यही वो हस्ती होगी कि जिनके साथ लोग आएंगे, जिस मक्का से यहां से उनको निकाला जा रहा है, इसी मक्का में मुसलमान दाखिल होंगे, और ये सारा इलाका किन के हाथ में होगा? मुसलमानों के हाथ में होगा। नहीं मालूम था उनको, बदर में भी नहीं मालूम था, अज़ाब में भी नहीं मालूम था, ओहद में भी नहीं मालूम था। सारी जिंदगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पढ़कर देख लीजिए कि दुश्मनों की चालें, साजिशें, सारे मंसूबे, और अल्लाह तबारक व तआला को कुछ और ही मंजूर हो तो अल्लाह तबारक व तआला जो अल्लाह को मंजूर हो वो अल्लाह तबारक व तआला करते हैं, और वो होकर ही रहता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जिस तरह के हालात हों, जिस तरह के हालात ये इंसान अपनी आंखों से देखता है, समझ नहीं आती कि फलां जगह जी ये हो गया, फलां जगह वो हो गया, अब ये होने जा रहा है, अब ये होने जा रहा है, कैसे होगा, क्या करेंगे? कुरान मजीद को पढ़कर, कुरान मजीद को समझकर और कुरान मजीद से रहनुमाई लेने वाले इंसान कभी दुनिया के अंदर परेशान नहीं होते। दुनिया तो इस बात को भी नहीं जानती थी, रूस आया था अफगानिस्तान में, किस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने उसका खात्मा किया, मुजाहिदीन के हाथों किस तरीके से जलील हुए, रुसवा हुए, तबाह हुए। दुनिया तो इस बात को भी मानने के लिए तैयार नहीं थी। अमेरिका आया है और उसके इत्तेहादी आए हैं, अफगानिस्तान आए हैं, और असल हदफ पाकिस्तान है कि अफगानिस्तान के जरिए से पाकिस्तान को खत्म किया जाएगा। आपका पड़ोसी मुल्क वो भी आपके खिलाफ साजिशें करे और मिल बैठकर ये साजिश हो कि पाकिस्तान को खत्म कर दिया जाएगा। दुनिया किसी और निगाह से देख रही थी, दुनिया किसी तरह और अंदाज के साथ सोच रही थी कि वसाइल उनके पास हैं, टेक्नोलॉजी उनके पास है, हथियार उनके पास है, सारी चीजें उनके साथ हैं, उनके पास है,
تو مسلمان زیادہ دیر ان کے آگے ٹھہر نہیں سکیں گے۔ وہ جو آ کر یہ بات کرنے لگے تھے کہ ہفتوں کا اور مہینوں کا یہ کھیل ہوگا، افغانستان کو ختم کر دیا جائے گا، پاکستان کو ختم کر دیا جائے گا، لیکن نہیں معلوم تھا کہ وہ جو مہینے کا کھیل کہنے والے، 2 مہینوں کی بات کرنے والے، وہ آ کر سالوں یہاں پر رکیں گے، اور کس طریقے سے ان کو مار پڑے گی، اور کس طرح ذلیل اور رسوا ہو کر یہاں سے واپس جائیں گے۔ اللہ کی مدد کے وعدے آج اسی طریقے سے موجود ہیں۔ مسلمانوں کے ساتھ مدد کے وعدے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، فرمایا کہ غمگین نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا، نا امیدی کا شکار نہ ہو جانا، دنیا کے ظاہری حالات کو دیکھ کر پیچھے نہ ہٹ جانا۔ غالب تم رہو گے، غلبہ تمہارا ہوگا، اسلام کو اللہ تعالیٰ غالب کریں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ کام تمہارے ہاتھوں سے لینا چاہتے ہیں۔ آگے کیا فرمایا کہ ایک شرط ہے، وہ شرط کیا ہے؟ ان کنتم مؤمنین، دنیا میں غلبہ بھی ملے گا، دنیا میں حکومتیں بھی ملے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سارے کفر کے نظاموں کو ختم کریں گے، لیکن مسلمانوں ایک شرط ہے۔ وہ شرط کیا ہے؟ کہ ایمان والے بن جاؤ، اپنی اصلاح کر لو، اپنے عقائد کی اصلاح، اپنے اعمال کی اصلاح۔ مومن بن جاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد بھی کرے گا۔ اور اس مدد کے نظارے جو ہیں آج کس طریقے سے دنیا کا مسلمان دیکھ رہا ہے۔ نہیں معلوم تھا کسی کو، آج سے کچھ مہینے پیچھے چلے جائیں، نہیں معلوم تھا کہ شام کے اندر جو صورتحال 54 سالہ وہ 50 سالہ دور حکومت جو ظلم پر مبنی مسلمانوں پر ظلم، نہیں معلوم تھا کہ کس طریقے سے اس کا خاتمہ ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر امن لے کر آئیں گے۔ دنیا اپنے انداز کے ساتھ سوچتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنے پروگرام، اور یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ اسرائیل، وہ جو دنیا کے اندر بڑی بات کرنے والا، کہ دنیا کے اندر غلبہ ان کا ہوگا، گریٹر اسرائیل کا نقشہ لے کر دنیا کے سامنے بات کرنے والا، کہ تمہارا یہ سعودی عرب کے کچھ علاقے یہ ہمارے حکومت میں ہوں گے، مصر ہمارا ہے، فلسطین ہمارا ہے، شام ہمارا۔ وہی اسرائیل مجاہدین کے ہاتھوں کس طریقے سے ذلیل ہوتا ہے، رسوا ہوتا ہے، اور گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوتا ہے، ٹیبل ٹاک پر تیار ہوتا ہے کہ آؤ بیٹھو، بات کر لو، مذاکرات کی بات کر لو، جنگ بندی کی کوئی بات کی جائے۔ آپ نے سنا پچھلے ہفتے کہ کس طریقے سے مذاکرات ہوئے ہیں، اور ان مذاکرات کے نتیجے میں مجاہدین کو جو کامیابی ملی ہے کہ جس طریقے سے وہ چاہتے تھے، وہ حماس کے لوگ ان کی شرائط پر، وہ اسرائیلی، وہ یہودی آ کر سامنے بیٹھتے ہیں کہ ٹھیک ہے، جو تمہاری شرائط ہیں ان کو ماننے کے لیے تیار ہیں، آؤ بیٹھو، کیا کرو، جنگ کا سلسلہ اس کو ختم کرو۔ بہت بڑی یہ کامیابی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کو دی ہے؟ مجاہدین کو دی ہے، مجاہدین کو۔ دنیا کو نہیں معلوم تھا، اور یہ بھی نہیں معلوم کہ آگے ہونا کیا ہے۔ ہاں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہودی جب بھی کوئی معاہدہ کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے دیکھ لیجئے کہ انہوں نے جب بھی معاہدے کیے ہیں اس کی خلاف ورزی، اور ہمیشہ اسی طریقے سے چلتا رہا ہے۔ مسئلہ ابھی باقی ہے، معاملہ ابھی باقی ہے، وہ بیت المقدس کی آزادی ابھی باقی ہے، فلسطین کو، اس پورے خطے کو یہودیوں سے پاک کرنا، صاف کرنا، یہ معاملہ ابھی باقی ہے، اور یہ ہو کر رہے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کی مدد کے وعدے ہیں۔ غزوہ ہند کا مارکا ہوگا کہ وہ ملک جو آج مسلمانوں کو، خاص طور پر پاکستان کو
ख़त्म करने के लिए कोई मौका जाने नहीं देता, हर महाज पर मुसलमानों के खिलाफ लड़ने वाला और साजिशें करने वाला। फरमाया कि एक वक्त आएगा, एक वक्त मुसलमान निकलेंगे मुसलमान, और वो ग़ज़वा हिंद का मार्का बपा होगा कि ये मूर्तियों की पूजा करने वाले, ये करोड़ों झूठे खुदाओं के पुजारी, ये ख़त्म होंगे। ये हिस्सा भी, ये पूरा इलाका भी किसका बनेगा? यहाँ मुसलमानों की हुकूमत होगी। दज्जाल का मुकाबला होगा, यहूदियों का कत्लेआम होगा कि वो यहूदी किसी दरख्त के पीछे या किसी पत्थर के पीछे भी छुपेंगे तो वो आवाज़ देगा, ए बंदा मोमिन आ, मेरे पीछे यहूदी है, आकर इसको कत्ल कर। ये सारी चीज़ें हदीस के अंदर मौजूद हैं, ये वादे अल्लाह के मौजूद हैं। लेकिन एक बात जो समझने वाली है, वो समझने वाली बात क्या है कि हालात जिस तरह के भी हो, मुसलमानों के लिए आसानी वाला मामला बना करता है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला आजमाइश से ज़रूर गुजारते हैं। मैंने आपके सामने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात की, आजमाइश से गुजरे, बहुत बड़ी आजमाइश। मूसा अलैहिस्सलाम की बात की, आजमाइश से गुजरे हैं, ये भी बहुत बड़ी आजमाइश। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी तो मुकम्मल ज़िंदगी वो आजमाइश से गुजरी। और यूसुफ अलैहिस्सलाम क्या समझते हैं कि आप जेल के अंदर रहना, वहाँ की सख्ती को बर्दाश्त करना, सालों तक कैद रहना और बाज़ारों में बिकना, कुएं में फेंका जाना, ये सारे मामलात आसानी के साथ होते हैं? नहीं। ये आज इस्राएली जंगबंदी के लिए तैयार हुए हैं तो इसके पीछे आपको शहादतें नजर आएंगी, इसके पीछे आपको मुजाहिदीन नजर आएंगे, वो अल्लाह के बंदे। अल्लाह अकबर। पिछले दिनों एक वीडियो आती है, वीडियो में खूबसूरत नौजवान बात कर रहा होता है कि जब मेरी वीडियो दुनिया वालों तुम तक पहुंचेगी तो मैं इस दुनिया के अंदर मौजूद नहीं होऊंगा, रब की जन्नतों का मेहमान बन जाऊंगा। हजारों शहादतें, 55,000 के करीब शुहदा, और उसके साथ लाखों वो लोग जो बेघर हो गए। अल्लाह, ये सारी सूरत हाल बना करती है, आजमाइश से गुजरना होता है। हम चूंकि फौरन शॉर्टकट तलाश कर लेते हैं कि ऐसे हो जाए, ये हो जाए, आज सुबह दोपहर ये मामला है, शाम को ये हो जाए। नहीं, कुर्बानी देना होती है। कुर्बानी अपने हिस्से का किरदार अदा करना, दीन के साथ जुड़ जाना, दीन को समझना, और उसके बाद अपनी जिंदगी को अल्लाह के लिए वक्फ कर लेना, अपनी सलाहियतों को अल्लाह के दीन के लिए इस्तेमाल करना। बंदा जब ये कोशिश करता है, तैयार हो जाता है, मेहनत वो करता चला जाता है, रास्ते अल्लाह बना देता है उसके लिए आसान, और उसके बाद दुनिया के मंजरनामे बिल्कुल उसी अंदाज के साथ तब्दील होते हैं जिस तरीके से तब्दील होते हुए हम देख रहे हैं। इसके साथ एक और भी बात करता चलूं, ये आपने गज़ा की बात सुनी, फ़लस्तीन की बात सुनी, यकीनन इम्तिहान था, और मैं समझता हूं कि इम्तिहान उनका नहीं था, ये इम्तिहान तो हमारा है। आजमाइश से वो नहीं गुजरे, आजमाइश तो मेरी थी कि मैं उनके साथ कितना खड़ा रहा, मैंने उनका कितना साथ दिया। आज उनके तबाहशुदा टैंक, उन टैंकों पर वो बच्चे खड़े होकर परचम बुलंद करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे टैंकों ने, तुम्हारे रॉकेटों ने, तुम्हारे मिसाइल ने हमें पीछे नहीं धकेला। आज हम अपनी फतह का ऐलान करते हैं, और हम रहनुमाई किससे लेते हैं? अल्लाह सुब्हानहू व तआला से। अगर वो आज इस अंदाज के साथ तैयार हैं तो मुसलमानों हमें भी चाहिए कि उनका साथ दें। उनका साथ किस तरीके से दिया जा सकता है? अपनी दुआओं में देखें, 15 महीने और 1 हफ्ता तकरीबन ये जंग रही है, जंग आजमाइश रही है उनके ऊपर। कितनी दुआएं की मैंने उनके लिए, कभी जज्बात में आकर कोई जलसा कर लिया, कोई प्रोग्राम कर लिया, कभी दुआ के लिए हाथ उठे, लेकिन मुसलसल 15 महीने मेरे हाथ उठे हों और उनके लिए दुआएं की हों। या अपने माल में से अल्लाह तबारक व तआला ने, सुब्हानहू व तआला ने तौफीक दी, थोड़ा सा खर्च कर लिया, और उसके बाद मैंने ये समझा कि शायद मैंने अपना हक अदा कर दिया है। नहीं,
जिस तरीके से घरों को पलट रहे हैं, घर तबाह हो गए, शहर तबाह हो गए। मुसलमान अपने मुसलमान को कभी भी बेयारो मददगार नहीं छोड़ा करता, तकलीफ में परेशानी में उसका साथ देता है। तो मोहतरम भाइयों, ये वो वक्त है कि उनका साथ दिया जाए, उनका साथ। और ये अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा फजल है, अल्लाह का एहसान है कि आपकी जमात जिस वक्त ये हमला हुआ, 7 अक्टूबर को हमला हुआ, 8 अक्टूबर से आपकी जमात, आपके साथी, आपके भाई किसी न किसी तरीके से उनकी मदद में मसरूफ रहे और आज तक मसरूफ हैं और इंशाअल्लाह ताला उनकी मदद करते रहेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि मैं कहाँ इस्तेमाल हुआ, मेरा माल कहाँ इस्तेमाल हुआ, उनके घरों को तामीर करना। वल्लाह एक वीडियो गुजरी, घर तबाह है, सब कुछ तबाह है। वहां के नौजवान सबसे पहले किस चीज की फिक्र कर रहे हैं? कहते हैं अपना घर बाद में, सबसे पहले अल्लाह का घर बनाएंगे। मसाजिद की तामीर, मसाजिद को बनाना, इसके लिए वो कोशिशें कर रहे हैं। हालात तब्दील होंगे, हालात तब्दील होंगे। ये जिन्होंने जुल्म और सितम किया है, आज उनकी मईशत भी तबाह हुई है और ज्यादा तबाह होगी। ये दुनिया के अंदर जलील होंगे। लेकिन मोहतरम भाइयों, बात फिर उसी जगह पर है कि मेरा किरदार कहाँ है। आइए अपने किरदार को डिफाइन कीजिए, अपने किरदार को वाज़े कीजिए और अल्लाह तबारक व तआला के वादों को याद कीजिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के वादे मदद आज उसी तरीके से मुसलमानों के साथ हैं। सूरत हाल तब्दील होगी, आपके इलाकों की सूरत हाल तब्दील होगी और ये मुल्क ख़ास तौर पर जिसकी हम बात करते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कलमे पर बना है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तबारक व तआला ने इस मुल्क से उम्मत मुस्लिमा की क़यादत का काम लेना है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। जुमे का दिन यकीनन मुबारक दिन है, मुसलमानों के लिए ईद का दिन है और इसके अहकामात भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किए हैं। तो जुमे के दिन पहली घड़ी में आकर मस्जिद में कुरान मजीद की तिलावत करना, नवाफिल का एहतमाम करना, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजर की बात की है, बहुत ज़्यादा। और इसी तरीके से वो बंदे, वो लोग जो लेट हो जाएं, देर से आएं, यानी ख़तीब खुतबा देने के लिए जब आकर इस मिंबर पर बैठे तो उस वक्त हदीस में आता है कि वो फरिश्ते भी अपने जो दफ्तर हैं जिन पर लिख रहे होते हैं लोगों के नाम, अल्लाह को नामों की ज़रूरत नहीं है, नाम लिख रहे हैं, वो सारे दफ्तर, वो सारी चीज़ें बैठ कर आकर खुतबा सुनते हैं। आप रोज़ाना जाएं दफ्तर और देर से जाएं, हाज़री ना लगे, जाना भी हुआ हाज़री नहीं लगी आपकी, इंदराज नहीं हुआ, महीने के इख्तिताम पर क्या होगा? सैलरी नहीं मिलेगी। इस सैलरी को हासिल करने के लिए सर्दी हो, गर्मी हो, धूप हो, कोई भी परेशानी हो, बीमारी हो, बंदा किसी न किसी तरीके से जाकर वक्त पर पहुंचता है। लेकिन जुमे के लिए उम्मन ये देखा गया है, उम्मन कि जब खुतबा शुरू हो, ये पहला वाला जो हिस्सा है इसमें कुछ लोग मौजूद होते हैं, आधे से ज़्यादा वक्त गुजर जाए, उसके बाद ये अंदर वाला हॉल, और आखिरी चंद मिनट हो तो उसके बाद लोग आना शुरू करते हैं। तो ये रवैया मुनासिब नहीं है, बेहतर रवैया नहीं है, इसकी इस्लाह होनी चाहिए। जुम्मा मैंने अदा करना है, आम रूटीन के तौर पर इसको ना लिया जाए, बल्कि इसकी तैयारी करके, बाकायदा तैयारी करके घर वालों को लेकर, और बंदा कोशिश करे कि उस अजर और सवाब को मैं हासिल कर सकूं, पहली बात। दूसरी बात कि जुम्मे के लिए जब आ जाते हैं, बैठ जाते हैं, तो यहाँ बैठने के कुछ आदाब हैं। घुटनों को पकड़कर बैठने से मना किया है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इससे सुस्ती आ जाती है इंसान के अंदर। इसी तरीके से फरमाया कि अगर कोई बात कर रहा हो, उसमें आप उसको कहते हैं कि भाई खामोश हो जा, तो आपने भी फजूल बात की, इसका मतलब है कि आपकी फजूल बात है, लेकिन वो जो बात कर रहा था उसकी बात वो तो फजूल तरीन होगी। इस चीज से मना किया गया है। तो मैं देख रहा होता हूं कि हमारे साथी एक तो देर से आना, आपस में बैठकर गप्पे लगाना, बातें करना,
اور اللہ اصلاح فرمائے، اب تو موبائل نے اس حد تک مجبور کیا ہوا ہے کہ جمعے کے خطبے کے دوران کال سننا اور بات کرنا، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کے ذریعے سے جمعے کا اجر، جمعے کا ثواب وہ ختم ہو جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے۔ آپ 100 نمبر لینے آئے ہیں تو کوشش کریں 100 نمبر لیں، بندہ کیوں پاسنگ مارک سے بھی کم نمبر لے کر جائے، تو کوشش ہونی چاہیے جلدی آئیں، وقت پر آئیں، خطبہ سنیں اور اس کے بعد خاموشی سے بیٹھ کر نماز ادا کریں، دعائیں کریں۔ یہ جو اہتمام ہے، بندہ گھر سے چل کر آتا ہے، تیاری کے ساتھ آتا ہے، خطبہ سنتا ہے خاموشی کے ساتھ، اس کے بعد واپس جاتا ہے گھر پہ، ایک ایک قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے نیکی لکھ دیتے ہیں، بہت زیادہ اجر و ثواب اس کے لیے لکھ دیا جاتا ہے۔ میں آؤں بھی صحیح، پہنچوں بھی صحیح، اہتمام بھی کروں اور نیکیوں سے، اجر سے میں محروم رہ جاؤں تو یہ میری بڑی بد نصیبی ہوگی۔ تو اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں تمام ساتھی کہ وقت پر آئیں۔ دوسری بات کہ کچھ ساتھیوں نے دعا کے لیے کہا ہے، ہمارے ایک بڑے بہترین ساتھی، ان کے والد صاحب انتقال کر گئے ہیں، ان کے لیے دعا کا کہا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ایمان کی حالت میں، اسلام کی حالت میں دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبروں کو روشن کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی آگے کی تمام منزلوں کو آسان فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبروں کو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بنائے، اللہ تعالیٰ حشر میں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے ان کو جنت الفردوس کا مہمان بنائے۔ جو بیمار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جو ہسپتالوں میں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، جلد صحت یابی عطا فرمائے، جو پریشان ہیں دنیا کے اندر کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پریشانی سے نکلنے کا راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمام جائز حاجات کو پورا کرے۔ جو مقروض ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قرض کی ادائیگی کا انتظام کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ دین پر چلنے والا بنائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نمازوں کی حفاظت کرنے والا بنائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس طریقے سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں، ایمان والی، سعادت والی زندگی ہو، اور جب موت آئے اللہ ہم سے راضی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ شہادت کی موت سے ہمیں ہمکنار کرے۔ اللہ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔